निधिरत्नमण्टपमहासौवर्णसिंहासने वामाङ्कस्थितया प्रसन्नवदनं श्रीकान्तयालिङ्गितं दोर्दण्डाङ्कितशङ्खपङ्कजगदाचक्रैरुधाराश्रियं त्वामिद्धं कलयन्ति जन्मविमुखाः लक्ष्मीशनारायणा। अथ श्री वरलक्ष्मी पूजा प्रारंभ मुहूर्तो अस्तु। श्रावण मासे शुक्रवासर संदर्भे वरलक्ष्मी पूजा प्रारंभ मुहूर्तो अस्तु। सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंतानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। अंदरू कूडा अम्मवारिनि चूसी नमस्कारं चेसुकोंडि। ఈవేళ మనకి శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారిని మనం పూజించుకుంటూ ఉన్నాం. అందరూ కూడా మహాలక్ష్మి వరలక్ష్మి అంటారు. వరలక్ష్మి వ్రతము అని దీనికి పేరు. అమ్మవారికి నమస్కరించుకోండి. ఈ యొక్క పూజని మనం ప్రారంభం చేసుకుందాం. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ह्रियगं स्मरामि। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमते विखनसे नमः। भृगुमरेश्चत्रिकस्यभ्यो नमः। ॐ नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सकीनां पुरोगानां चक्षुषे। नमो दिवे नमः पृथिव्ये सप्रदसभां मे गोपाय। सभ्या सभासदः आनिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासता। सर्वेभ्यः श्रीमहाभागवतजनेभ्यो नमः। भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि। तद्भगवाननुमन्यता। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः प्रेतगुह्यकाः। ये चात्रणव सञ्चेते देवता भुवि संततो। अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु आज्ञया हरे। आसनमन्त्रस्य पृथिव्याहमेरोः पृष्ठऋषिः सुबलं छन्दः श्रीकूर्मो देवता आसने विनियोगः। पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। पञ्चधारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्। अशेष जगदाधारमनन्तं कूर्मरूपिण आसनस्य विसुत्यर्थम् आत्मानन्दं भजे हरिम्। ॐ मम अनन्तासनाय नमः। योगासनाय नमः। विमलासनाय नमः। कूर्मासनाय नमः। आचम्यार्ग्वेदप्रीणातो यजुर्वेदः प्रीणातु। सामवेदप्रीणातो अथर्ववेदः प्रीणातु। इतिहासवेदप्रीणातो चन्द्रमाः प्रीणातु। इतिहासवेदप्रीणातो चन्द्रमाः प्रीणातु महेश्वरप्रीणातो आदित्यः प्रीणातु। सोमप्रीणातो दिशः प्रीणन्तु। दिशप्रीणन्तो वायुः प्रीणातु। वायुप्रीणातो इन्द्रः प्रीणातु। इन्द्रप्रीणातो विष्णुः प्रीणातु। अग्निप्रीणातो हरे कृष्णाय नमः। శ్రీకృష్ణాయ నమః. అందరూ కూడా కూర్చున్న వాళ్ళంతా ప్రాణాయామం చేయండి. ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. ఓమాపూజ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్సువరోం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అందరూ కూడా సంకల్ప ముద్ర పెట్టుకోండి. ఇలా మీ ఎడమ చేతిలో కుడి చేతిని బోర్లించి కుడి కాలు మీద పెట్టుకోండి, కుడి తొడపైన. शुभाभ्यां शुभे शोभने अभ्युदय मुहूर्ते श्री महाविष्णोः ऋणज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्य उत्तरदिग्भागे अहोबलगरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे श्रीदेवी भूदेवी समेतस्य श्रीकल्याणवेङ्कटेश्वरस्वामी देवस्थाने श्रीवरलक्ष्मी पूजा सन्निधौ श्रावणमास महोत्सव संदर्भे वरलक्ष्मी पूजा सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये उत्तर दक्षिणायने वर्ष ऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे सुपतिथो वासरयुक्तायां वासरः वासरस्तु भृगुवासरे चतुर्दश्याम् उत्तराषाढा नक्षत्रे शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त एवं गुणविशेषण विशिष्टायां अस्यां सुपतिथौ भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवदाज्ञया भगवत्प्रीत्यर्थम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रियपते पुरुषोत्तमस्य
శ్రీదేవి భూదేవి సమేతస్య శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతాన్ముద్దిశ్య కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాన్ముద్దిశ్య సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాన్ముద్దిశ్య వరలక్ష్మీ దేవతా ప్రీత్యర్థం వరలక్ష్మీ వ్రత మహోత్సవ కైంకర్యకర్తుః యజమాన్యస్య కాశ్యపసగోత్రస్య వీరంరాజ వెంకటకృష్ణదుర్గా ప్రసాదనామధేయస్య ధర్మపత్ని మాధవి అనసూయనామ్యాः సహకుటుంబస్య వీరంరాజ వెంకట లక్ష్మీ అజయ నామధేయస్య సహకుటుంబస్య క్షేమస్థైర్యధైర్యవీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభిరుచ్చర్థం యజమాన్యస్య పెంపునోళ్ల గోత్రస్య బొబ్బా నాగమల్లేశ్వరరెడ్డి నామధేయస్య ధర్మపత్ని అరుణానామ్యాः సహకుటుంబస్య సపుత్రీ పుత్రకస్య స్వాశ్రితవర్గస్య క్షేమస్థైర్యధైర్యవీర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభిరుచ్చర్థం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతా సంపూర్ణానుగ్రహ సిత్యర్థం. అందరూ కూడా చెప్పండి. క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి ప్రాప్త్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం వరలక్ష్మీ వ్రత ఆచరణేన ధన కనక వస్తు వాహన ప్రాప్తి అభివృద్ధి ప్రాప్త్యర్థం సర్వ దారిద్ర్య నిర్మూలనార్థం శ్రీ మహాలక్ష్మీ సంపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం వరలక్ష్మీ పూజాం కరిష్యే. నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కూడా అమ్మవారిని కలశాన్ని చూసి నమస్కరించుకోండి. ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమావాప్యర్థం శ్రీ విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. ఓం విశ్వక్సేనం సకల విపుధ ప్రౌఢ సైన్యాధినాథం ముద్రాచక్రే కరతలయుగే శంఖదండో దధానం. మేఘశ్యామం సుఫనిముకుటం పీతవస్త్రం శుభాంగం ధ్యాయేద్దేవం విజుతతనుజం సూత్రవత్యా సమేతం. విశ్వక్సేనమశేష నిర్జరమహాసేనాధినాథం చతుర్బాహుం శంఖ సుదర్శనే చ దదతం శక్తిం చ దండం కరే. శ్యామం రత్నకిరీటకుండలధరం పీతాంబరాలంకృతం వందే సూత్రవతీ జయా సహచరం వైవస్వదాశాముఖం. ఓమాజ్ఞేయో యస్మాజ్జామహే త్వా విశ్వే సదాత్మం महितोऽनुसम्भो वैराजन्ते सुहतं निधत्ता प्रैषामधे सा विबुधा नामनादिः यामे शस्तां धनितां ददातु. सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः. ओं प्रणामं प्रार्थनं समर्पयामि. ओं विश्वक्सेनमावाहयामि. ओं शान्तमावाहयामि. ओं हरमावाहयामि. ओं अमितमावाहयामि. ओं नित्यानपायनमावाहयामि. ओं सूत्रवतीमावाहयामि. जयमावाहयामि. पंचोपचारैरासनं परिकल्प्य ओं लं ओं हं ओं यं ओं रं ओं बं. सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि. प्रैषामधे सा विबुधा नामनादिः यामे शस्तां धनितां ददातु. सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः. प्रणामो समर्पयामि. प्रार्थनं समर्पयामि. आज्ञेयो यस्माज्जजामहे त्वा विश्वे सदात्मं महितोऽनुसम्भो वैराजन्ते सुहतं निधत्ता. सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः. शुद्धोदकेन स्नापयामि. लोतेन विमृजामि. ओं तद्बीजं तस्य हृदयेऽन्यस्य ओं विं ओं सो ओं जं अप्सरस्वेति गन्धम् अप्सरस्सु यो गन्धो गन्धर्वेषु च यज्ञशः दैवो यो मानुषो गन्धः समा गन्धस्सुरभिर्जुषता. सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः. दिव्यश्री चन्दनमालेपयामि. ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओं विश्वक्सेनाय नमः. ओं शान्ताय नमः. ओं हराय नमः. ओं अमिताय नमः. ओं नित्यानपायिने नमः. ओं सूत्रवत्यै नमः. ओं जयायै नमः. सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः. नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतानि समर्पयामि. अग्निं धूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं. सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः. धूपमाघ्रापयामि. ओं सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः. धूपमाघ्रापयामि. अहमस्मीति दीपम् अहमस्मि प्रथमया ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः व्योमादाति स इदेव
అహమన్నమన్నమదంతమద్మే విశ్వక్సేనాయ నమః దీపం దర్శయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనం సమర్పయామి గోవింద మహాలక్ష్మీ మాతాకి महालक्ष्मीदेव्यै नमः दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि यथाभागं मधुर फलं निवेदयामि अवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः त्वगं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमः विश्वक्सेनाय नमः मधुरकदलीफलानि निवेदयामि पानीयं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि गुरतात् परिमण्ड इवाप्स्वस्नेहः सर्वाधिकः सर्वधत्तेषु सर्वः सचेतनश्चेतयते सुशक्त्या एको लोकान् गर्भवत्पातु सर्वान् सोत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि घृतात् परिमण्ड इवाप्स्वस्नेहः सर्वाधिकः सर्वधत्तेषु सर्वः चेतनश्चेतयतेषु शक्त्या एको लोकान् गर्भवत्पातु सर्वान् विश्वक्सेनाय नमः पलयतु दक्षिणताम्बूलं समर्पयामि सुरासुरसुरोरत्नमरीचिखजिताङ्घ्रये अंधकारसूर्याय विश्वक्सेनाय ते नमः विश्वक्सेन हरेर्भक्तपूजायां हेनमे वयतो क्षमस्वेति वक्ष्यामि प्रणामो स्वीकर प्रभो अनाया आवाहनाय त्रयोदशोपचारपूजया भगवान् सर्वात्मकः सुप्रसन्नः सुप्रीतो वरदो भवतो विश्वक्सेनस्य प्रसादं श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी श्री महालक्ष्मी पादमूले निक्षिपेत् तत्शेषं यजमानस्य శిరసా గృహ్ణామి అందరూ కూడా నమస్కరించుకోండి అక్షతలు వేస్తారు శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్య తేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్య తేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాస్తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ మహిమానస్సు చంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యా సంతి దేవాః యథాస్థానం శయామి ప్రవేశయామి పునరాగమనాయ చ శోభనాయ చ పుణ్యాహం పంచావరాన్ శ్రోత్రియానాహూయాభిపూజయతి ఓం ధారాసు సప్తసు చ మానసేషో సరస్సరత్స్వ పరిపూరితేషో అపోభిగృహ్ణన్ ప్రతిపాదయిష్యే గృణామి దత్తాగుం సుచరగుం సుశర్మా ఇదమాప శివా శివతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమాః పూతాః పూతతమాః పుణ్యాః పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతా అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిः జలే వరుణమావాహయామి వసిష్ఠమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి ఓం పుణ్యాః కరకదేవతాభ్యో నమః వరుణమావాహయామి ప్రచేతసమావాహయామి రక్తాంబరధరమావాహయామి యాదస్పతిమావాహయామి గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః వారుణదేవతాభ్యో నమః ఆసనం పరికల్పయామి గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః వరుణాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః వరుణాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః వరుణాయ నమః ఆచమనం సమర్పయామి పుష్పై పూజయామి ఓం వరుణాయ నమః ఓం ప్రచేతసాయ నమః ఓం రక్తాంబరధరాయ నమః ఓం యాదస్పతయే నమః గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః వరుణాయ నమః నానావిధ పరిమళపత్రపుష్పాణి సమర్పయామి గంధమాలేపయామి గంధద్వారాం దురాధరుషాం నిత్యపుష్టాంకరేషణీం ఈశ్వరీగుం సర్వభూతానాం త్వామిహో పహ్వయే శ్రియం గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః వరుణాయ నమః ధూపమాఘ్రాపయామి ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః వరుణాయ నమః ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి వరుణాయ నమః ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః వరుణాయ నమః ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః గోవింద సుప్రసన్న సుప్రేతో వరదో భవతో గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః వరుణాయ నమః మధురఫలాని నివేదయామి తాంబూలాది సర్వోపచారాన్ని సమర్పయామి సుప్రసన్న సుప్రేతో వరదో భవతో అద్య పూర్వాక్తే వంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం సుపతిథౌ భగవదాజ్ఞయా భగవత్కైంకర్యరూపం భగవదాజ్ఞయా భగవత్ప్రీత్యర్థం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీదేవి భూదేవి సమేతస్య కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానే శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమః ప్రీత్యర్థం మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం స్వస్తి పుణ్యాహ వాచనం కరిష్యే స్వస్తి శుప్రోక్షతమస్తు ప్రజాపతి ప్రియతాం
ప్రియతాం ప్రజాపతిః శామ్యంతు ఘోరాణి ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాని పాపాని శామ్యంతు ఈతయః ఈతయః శామ్యంతు శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవావంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాన దధే పదం సమూఢమస్య పాగం సురే శ్రేణ పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్న విష్ణో కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పశ్యసే ఇంద్రస్య యుజ్యః సఖా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దేవ చక్షురా తతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రవాం సస్యమింధతే విష్ణోర్యత్ పరమం పదం సర్వే దేవా ప్రియంతాం ప్రియంతాం. సర్వే ఋషయ ప్రియంతాం ప్రియంతాం. సర్వే పితర ప్రియంతాం ప్రియంతాం. సర్వే గ్రహా ప్రియంతాం ప్రియంతాం. సర్వా దేవ్యా ప్రియంతాం ప్రియంతాం. సర్వాః ఋషిపత్న్యా ప్రియంతాం ప్రియంతాం. సర్వాః పితృపత్న్యా ప్రియంతాం ప్రియంతాం. సర్వే వేదా ప్రియంతాం ప్రియంతాం. సర్వే యజ్ఞా ప్రియంతాం ప్రియంతాం. ఓం పుణ్యాహమస్తు అస్తు. శివమస్తు అస్తు. ఆయుష్యమస్తు అస్తు. ఆరోగ్యమస్తు అస్తు. అవిఘ్నమస్తు అస్తు. అచలమైశ్వర్యమస్తు అస్తు. యత్పాపం తత్ప్రతిహతమస్తు అస్తు. యశ్రేయః తథాస్తు అస్తు. శివం కర్మాస్తు అస్తు. శివపక్షోస్తు అస్తు. శివారుతవः సంతు సంతు. శివాని నక్షత్రాని భవంతు భవంతు. సర్వకర్మ సమృద్ధిరస్తు అస్తు. సర్వధనధాన్య సంపూర్ణమస్తు అస్తు. ఓం అద్య పూర్వోక్తే వంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం సుపతిథౌ శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః సంపూర్ణానుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం వరలక్ష్మీ వ్రత అధికార యోగ్యతా క్రియా సిద్ధ్యర్థం హరః సంపాదత ద్రవ్యసిద్ధ్యర్థం పుణ్యాహం భవంతోర్భ్రవంతో ఓం పుణ్యాహం పుణ్యాహం భవంతోర్భ్రవంతో ఓం పుణ్యాహం పుణ్యాహం భవంతోర్భ్రవంతో ఓం పుణ్యాహం స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షోరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు పూర్వోక్తే వంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం సుపతిథో భగవదాజ్ఞయా భగవత్కైంకర్యరూపం భగవదాజ్ఞయా భగవత్ప్రీత్యర్థం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవ్యై నమః వరలక్ష్మీ పూజాధికారయోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం హరః సంపాదిత ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం స్థలశుద్ధ్యర్థం వస్తుశుద్ధ్యర్థం భూశుద్ధ్యర్థం ఆరః సంపాదిత ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం ఓం స్వస్తి భవంతోర్భ్రవంతో స్వస్తి స్వస్తి భవంతోర్భ్రవంతో స్వస్తి స్వస్తి భవంతోర్భ్రవంతో స్వస్తి హృద్యాస్మ హవ్యే నమసోపసద్యా మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధాన్ హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదస్స వీరా త్రీణి త్రీణి వై దేవానామృత్థాని త్రీణి ఛందాగుంసి త్రీణి సవనానే త్రయ ఇమే లోకాః హృద్యామేవ తద్వీర్య ఏషు లోకేషు ప్రతిష్టతి పూర్వోక్తే వంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం సుపతిథౌ శ్రీదేవి భూదేవి సమేతస్య కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధౌ స్వామినః ప్రీత్యర్థం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవ్యే నమః సంపూర్ణానుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం వరలక్ష్మీ వ్రత ఆచరణ అధికారయోగ్యతా క్రియా సిద్ధ్యర్థం హరః సంపాదిత ద్రవ్యసిద్ధ్యర్థం ఓం వృద్ధిం భవంతోర్భ్రవంతో ఓం వృద్ధ్యతా వృద్ధిం భవంతోర్భ్రవంతో ఓం వృద్ధ్యతా వృద్ధిం భవంతోర్భ్రవంతో ఓం వృద్ధ్యతా వృద్ధిः సమృద్ధిः యాపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్జే దధాతన ప్రేరణాయ చక్షసే యోవస్యవతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః శతేరివ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయాయ జన్వధా ఆపో జనయథా చనః తేన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా తేన సహస్రధారేణ పావమాన్య పునం తుమా ప్రాజాపత్యం పవిత్రం సతోధ్యామగం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో భయం పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సునీతే సహమా పునాతో సోమస్వస్త్యా వరుణः సమీచ్య నమో రాజా ప్రమృణాభి పునాతు మా జాతవేదామోర్జయంత్యా పునాతు అందరూ చెప్పండి నమస్కరించుకుంటూ కలశాన్ని చూసి పుణ్యాహ వాచ మంత్రజప మమ మనసోత్సాహ అపరిమిత హిరణ్యం తుభ్యం అహం సంప్రదతే ఇదం నా మమ పుణ్యాహ ఫలప్రాప్తిరస్తు. ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి ఈ వరలక్ష్మి వ్రతం ఎలా చేసుకోవాలి, వరలక్ష్మి పూజ మనం ఆచరించాలి అనేటటువంటిది అనేక మందికి సందర్భాలు అనుమానాలు ఉంటాయి. అయితే మనం వరలక్ష్మి వ్రతం గనక ఆచరించేటప్పుడు మహాలక్ష్మిని అమ్మవారిని మొదలుగా మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఒక కలశం ద్వారా అమ్మవారిని పూజించవచ్చు, విగ్రహం ద్వారా అమ్మవారిని మనం పూజించవచ్చు, ప్రతిమ ద్వారా అమ్మవారిని మనం పూజించవచ్చు. ఇలాంటి విధానాలు ఆగమశాస్త్రమే చెప్పబడి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అమ్మవారు మహాలక్ష్మి అమ్మవారుగా మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంది. ఈ అమ్మవారిని మనం మొదలుగా ఆరాధించే ముందు విశ్వక్సేన పూజ అని మనం చేసుకున్నాం. కొన్ని సంప్రదాయాలు గణపతి ఆరాధన చేస్తారు. గణపతి ఆరాధన చేసినా విశ్వక్సేన ఆరాధన చేసినా రెండు ఒకటే. దేవతలు విష్ణు సంబంధమైనటువంటి దేవతగా విశ్వక్సేనుల వారు మనకి పూజింపబడతారు. శైవ సంప్రదాయాన్ని ఆధారంగా వినాయక పూజ నడుస్తూ ఉంటుంది.
వైఖానస ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా ఈ యొక్క దేవాలయం పూజా విధానాలు నడుస్తున్నాయి కనుక విష్ణు సంప్రదాయంగా విశ్వక్సేన పూజ అని మనం మొదలుగా చేసుకున్నాం. మనం చేసేటటువంటి పూజకి ఎటువంటి విఘ్నాలు రావద్దు అని మనం ఈ పూజతో ప్రారంభం చేశాం. తర్వాత తెచ్చినటువంటి ద్రవ్యాలు శుచి అశుచి రెండు ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడవో మనం తీసుకొస్తాం, ఎంతోమందిని వాటిని తగులుకుంటూ తీసుకొస్తాం. శుచి కలిగిన వాళ్ళు అశుచి కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇలాంటి సందర్భాలలో ఆ వస్తువులు పూజార్హత సంపాదించవు. ఆ సంపాదించాలి అంటే మనం మొదలుగా శుద్ధి మనమే చేసుకోవాలి. మంత్రపూరితంగా శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత అవి స్వామికి పూజా విధానంలో ఉపయోగించమని మనకి శాస్త్రం చెబుతోంది. ఆ విధానంలో పుణ్యాహవాచన అని చేశారు. పుణ్యాహవాచన చేసి ఆ జలాన్ని మనందరి మీద కూడా ప్రోక్షణ చేశారు. ఇది ఆగమ శాస్త్రంలో ఒక విధానం. ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అమ్మవారికి వ్రతం చేసే విధానంలో ముందు కంకణాన్ని పూజ చేసుకొని కంకణానికి ఆరాధన అది చేసిన తర్వాత మనం అమ్మవారికి అభిషేకం, చారుమతి కథ ఈ యొక్క వ్రతంలో చాలా ప్రత్యేకత. ఆ అమ్మవారు కథ గురించి మనం చెప్పుకొని ఈ యొక్క వ్రతాన్ని మనం సంపూర్తి చేసుకుందాం. మొదలుగా రక్షాబంధనాలు ఆవాహన చేసుకుందాం. నమస్కారం చేసుకోండి అందరూ కూడా. మహాలక్ష్మీ మాతాకి ఓం షన్నోన దత్తాం తపసో జహత్తాం స్వయంభురగ్రే మృతే మృతాయ. ఓం రక్షాసూత్రే శేషమావాహయామి సహస్రశీర్షమావాహయామి. ఓం అనంతమావాహయామి. ఓం నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. ఆసనం పరికల్పయామి. రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. పాద్యం సమర్పయామి. రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. ఆచమనం సమర్పయామి. రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. పుష్పై పూజయామి. ఓం శేషాయ నమః. ఓం సహస్రశీరుషాయ నమః. ఓం అనంతాయ నమః. ఓం నాగరాజాయ నమః. రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి. గంధమాలేపయామి. రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. ఓం నమో నారాయణాయ. దేవదేవ్యే నమః. మహాలక్ష్మీదేవ్యే నమః. వ్రతాధికారసిద్ధ్యర్థం రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఆచమనం సమర్పయామి. గోవిందా ఆచమనం సమర్పయామి. యథాభాగం నారికేళశకలో నివేదయామి. రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. ఓం నమో నారాయణాయ. రక్షాసూత్రాధిష్ఠాన దేవతాభ్యో నమః. నారికేళశకలో నివేదయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. ఓం సమ్రాజం చ విరాజం చాభిశ్రీర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రశ్రియా ముఖే జయామాసకం సృజామసి. ఆనందమంగళ కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. గోవిందా మహాలక్ష్మీ మాతాకి. సుప్రసన్న సుప్రీతో వరదో భవతు. అభిమృశ్యాం. ఓం స్వస్తి నామిమేతామస్వినా భగస్వస్తి దేవ్యదితిరనర్వణః. స్వస్తి పూషా అసురో దధాతు న స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతున. స్వస్తయే వాయుముపబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః. బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తయే స్వస్తయ ఆదిత్యాసో భవంతు నః. విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే. వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తయే. దేవా అవంతృభవ స్వస్తయే. స్వస్తి నో రుద్రపాత్వం హసః. స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పథ్యే రేవతి. స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి. స్వస్తి పంథామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివా. పునర్దతాఘ్నతా జానతా సంఘమేమహి. స్వస్తి అనంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహర్భూతం వాయసం దేవతానాం. అసురఘ్నమింద్రసఖం సమత్స్వ బృహజ్యసో నావమివారుహేమ. అంహోముచమాంగిరసం గయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతార్క్షం. ప్రయతపాణిశరణం ప్రపద్యే. స్వస్తి సంబాధే స్వభయన్నో అస్తు. శుభగుం శుభం శుభగుం శుభం. అమ్మవారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆరాధన చేసేటటువంటి విధానంలో మొదలుగా రక్షాబంధనాన్ని అమ్మవారి కంకణాన్ని ధారణ చేస్తున్నారు. అమ్మవారికి కంకణాన్ని ధరింపచేసి తర్వాత యజ్ఞకర్తలుగా ఈ యొక్క పూజకి కర్తలుగా కూర్చున్నటువంటి దంపతులకి ఈ యొక్క కంకణాన్ని ధరింపచేయటం,
తర్వాత అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం అవి చేసుకొని మనం వ్రతంలోకి ప్రవేశిద్దాం. మహాలక్ష్మీ మాతాకి. ఓం స్వస్తిదా విశస్పతిర్వృత్రః విమృథో వసే వృషేంద్రః పురయేతున స్వస్తిదా అభయంకరః. ఓం స్వస్తిదా విశస్పతిర్వృత్రః విమృథో వసే వృషేంద్రః పురయేతున స్వస్తిదా అభయంకరః. స్వామివారికి మనం దేవస్థానంలో శ్రావణ శుక్రవార వ్రతం మనం అమ్మవారి సమక్షంలో చేసుకుంటూ ఉన్నాం. శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైనటువంటి శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో అమ్మవారు వ్రతాన్ని మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అమ్మవారికి వరలక్ష్మీ వ్రతము అంటారు. వరాల్ని అనుగ్రహించేటటువంటి అమ్మవారు గనక వరలక్ష్మి అన్నారు. వరము అంటే ఏ వరం కావాలంటే ఆ వరాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. సంతానం లేనటువంటి వారికి సంతానాన్ని ప్రసాదిస్తుందట అమ్మవారు. మరి విద్య లేనటువంటి వాళ్ళకి విద్యని, ఆరోగ్యం లేనటువంటి వారికి ఆరోగ్యం, ధనం లేనటువంటి వారికి ధనము, ధాన్యము అంటే వ్యవసాయము, ఆహారము ఇవి కోరేటటువంటి వారికి అవి, ఇలా ప్రతిదీ కూడా సౌభాగ్యం కోరే వారికి సౌభాగ్యం. ఏది లోటైతే దాన్ని మనం ప్రార్థన చేయాలట. అమ్మవారిని ముందు స్మరిస్తే, ఇది ఎవరు చెప్పారు ఈ పూజా విధానం అంటే సాక్షాత్తు పరమశివుడు చెప్పినటువంటి ఈ పూజా విధానం ఇది. పరమశివుణ్ణి పార్వతీదేవి అడిగితే ఏ వ్రతం చేస్తే ఏ పూజ చేస్తే మానవులకి సుఖశాంతులు కలుగుతాయి, సౌభాగ్యం కలుగుతుందని అమ్మవారు అడిగితే ఆ పరమశివుడు సాక్షాత్తు పరమశివుడు వ్రతమో మహాలక్ష్మి వ్రతమో పార్వతీదేవి వ్రతమో కాకుండా మహాలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేయమని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మనకి ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే కథలో అది కనబడుతుంది. మనం తప్పనిసరిగా ఆ కథని విశ్లేషణగా చెప్పుకొని మనం ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాం. ఇప్పుడు అమ్మవారికి ఆరాధన ఆ కార్యక్రమం చూద్దాం. నమస్కరించుకోండి అందరూ కూడా. అందరూ చెప్పండి. సిద్ధలక్ష్మి, మోక్షలక్ష్మి, వరలక్ష్మి, సరస్వతి, శ్రీలక్ష్మి, వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా. నమస్కరించుకోండి. అమ్మవారి పాదాన్ని చూసి నమస్కరించుకోండి. ఆ కుడి పాదాన్ని అమ్మవారి కుడి పాదం పైన కమలాన్ని ఉంచారు. కమల పాదము అంటే అమ్మవారు పాదాలే కమలాల్లాగా ఉంటాయట. కమల హస్తము అంటే హస్తాలు కమలాల్లానే ఉంటాయట. కమలాక్షి నేత్రాలు కూడా కమల రేకుల్లాగా అమ్మవారు కళ్ళు ఉంటాయి. సర్వము అమ్మవారు వర్ణం దగ్గర నుండి మొత్తం కూడా శోభాయమానంగా ఉండేటటువంటి సౌభాగ్య రూపం అమ్మవారిది. ఓం శ్రేయజాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియంబయో చరితృభ్యో దదాతి. శ్రియంబసానామృతత్వమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధామిదద్రౌ. ఓం శ్రియమావాహయామి. ఓం ధృతిమావాహయామి. ఓం పవిత్రీమావాహయామి. ఓం ప్రమోదాయినీమావాహయామి. ఓం శ్రీం శ్రియై నమః ఆవాహయామి. మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ఆవాహయామి. ఆసనం పరికల్పయామి. శ్రీం మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః. ఆసనం ప్రతద్విష్ణుస్తవతే వీర్యాయ మృగో నభీమక్కుచరో గిరిష్ఠా. యస్యోరుషతృషు విక్రమణేష్వధిక్షయంతి భువనాని విశ్వా. మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః. పాద్యం సమర్పయామి. మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. మహాలక్ష్మీ దేవతేభ్యో నమః. మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః. ఆచమనం సమర్పయామి. అన్నాద్యాయ వ్యూహధ్వం దీర్ఘాయురహమన్నాదో భూయాసం. తేన మే తపతేన మే జ్వలతేన మే దీదిహి యావద్దేవా. మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః. దంతధావనం కరోమి. శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః. జిహ్వాశోధనం కరోమి. యన్మే గర్భే వసతః పాపముగ్రం యజ్జాయమానస్య చికించ దైర్ఘ్యం. పాపం జాతస్య యస్య భువి వర్తతో మే తస్య తత్పావమానేభిరహం పునామి. శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః. జిహ్వాశోధనం కరోమి. ముఖ ప్రక్షాళనం కరోమి. శుద్ధజలేన స్నాపయామి. అమ్మవారిని మనం వ్రతం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక నియమాలు మనకి శాస్త్రమే చెప్పబడి ఉంది. సంప్రదాయమైనటువంటి పూజా విధానంలో మనం సంకల్పం చేసుకొని అమ్మవారు ప్రతిమను మొదలుగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. విగ్రహం గనక మన ఇంట్లో ఉంటే మనకి ఏదో అశుభం జరుగుతుందని చాలామంది ఈ మధ్య మంచి విగ్రహాలు చాలా చోట్ల కొని మరి కొద్ది రోజులు పూజ చేసి ఏదో భయం వేసి దేవాలయాల్లో చెప్పకుండా దొంగచాటుగా పెట్టిపోతూ ఉంటారు. ఇలా చేస్తే దేవతల్ని మన ఇళ్లలోంచి పంపించినట్టు.
కొన్ని ఫొటోస్ కొంటారు క్షేత్రాల్లో. కొన్నవాళ్ళు పూజిస్తారా? పూజ చేయరు. దేవాలయాల్లో ఎవరో చూస్తున్నారా అని అటు ఇటు దిక్కులు చూడటం, అక్కడ పెట్టి పారిపోవటం. ఇలా చేసినందువల్ల దేవతా అవమానం అంటారు. దేవతా అవమానం అంటే ఎలా? ఇప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళని ఎక్కడో వదిలేసి ఇప్పుడే వస్తా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రాకపోతే ఎంత పితృద్రోహం చేసినట్లో, దేవతల్ని కూడా మనమే స్వయంగా ఇంటికి తెచ్చుకొని మరలా మనం పూజ చేయలేకపోతున్నామని ఏ గుడిలోనో బడిలోనో ఆ చెరువుల పక్కనో పడివేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి శక్తి ఉన్న విధంగా మనం విగ్రహాన్ని కొనుక్కోవాలి. దానికే నిత్యం పూజించాలి. అది జీర్ణమైపోవాలి. ఆ విగ్రహం అంటే అరిగిపోవాలి. అలా అరిగిపోయిన విగ్రహాన్ని మాత్రమే మనం చేయాలి. మన పెద్దవాళ్ళు చేసి మనకి ఆస్తి ఎలా అయితే అందిస్తారో అలాగే ఈ విగ్రహాలను కూడా అందించాలి. అలా అందిస్తే దానికి సంప్రదాయమైనటువంటి దేవతారాధన అంటారు. మనం ఎలా అయితే పెద్దల నుంచి వచ్చిన ఆస్తి తరతరాలుగా చేయి మారుతూ వస్తుందో, పూజా విధానం కూడా అంతే. పూజా ఇలవేల్పు అంతే, పూజా విగ్రహాలు కూడా అంతే. అలా గనక మనం చేయకపోతే మనకి ఆ పూజ పట్ల ఒక నిష్ఠ అనేది లేనట్లు అర్థం. అది మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాంటి విగ్రహాలలో మహాలక్ష్మి వ్రతం చాలా ప్రధానమైంది. అమ్మవారికి మనం ఇప్పుడు అభిషేకం చేసుకుంటూ ఆ వ్రత ప్రత్యేకతను మనం తెలుసుకుందాం. మహాలక్ష్మీ మాతకి ఓం నాపోహిష్టామయో భవస్థాన ఊర్జే దధాతన మహేరణాయ చక్షసే శివతమో రసస్తస్య భాజయతే హనః శతేరివ మాతరః తస్మా అరంగమామ భోజస్య క్షయాయ జన్వధా ఆపో జనయథాచనః ఓం నాప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్వామ వృష్ణయం భవావాజస్య సంగతే శన్నో దేవీరభిష్టయ ఆపో భవంతు పీతయే యోరభిశ్రవంతు నః శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః. క్షీరేణ స్నాపయామి. ఓం మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. తతః శుద్ధోదకం. ఓం ఏతే శతం వరుణజే సహస్రం యజ్ఞయా పాశావితతా పురుత్రా. ఏభ్యో న ఇంద్రః సవితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా ముంచन्तు మరుతస్వస్త్యా. ఓం మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శుద్ధజలేన స్నాపయామి. ఓం దధిక్రాన్నోకార్షం జిష్ణారస్య వాజినః సురభినో ముఖాకరత్ప్రణాయోగుం శితారిషతో. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. దధ్నా స్నాపయామి. ఓం దధిక్రాన్నోకార్షం జిష్ణారస్య వాజినః సురభినో ముఖాకరత్ప్రణాయోగం శితారిషతో. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. దధ్నా స్నాపయామి. ఏతే శతం వరుణజే సహస్రం యజ్ఞయా పాశావితతా పురుత్రా. ఏభ్యో న ఇంద్రః సవితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా ముంచन्तు మరుతస్వస్త్యా. శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శుద్ధజలేన స్నాపయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. యన్మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని. తేజసే త్వా శ్రియై యశసే బలాయాన్నాద్యాయ. శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. మధునా స్నాపయామి. తతః శుద్ధోదకం. ఓం ఏతే శతం వరుణజే సహస్రం యజ్ఞయా పాశావితతా పురుత్రా. ఏభ్యో న ఇంద్రః సవితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా ముంచन्तు శ్రీ మరుతస్వస్త్యా. వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శుద్ధజలేన స్నాపయామి. శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ఓం ఘృతం అగ్నాయాహి వీతయే గృణానో హవ్యదాతయే. హోతా సత్సి బర్హిషి. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ఘృతేన స్నాపయామి. తతః శుద్ధోదకం. ఓం ఏతే శతం వరుణజే సహస్రం యజ్ఞయా పాశావితతా పురుత్రా. ఏభ్యో న ఇంద్రః సవితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా ముంచन्तు మరుతస్వస్త్యా. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శుద్ధోదకేన స్నాపయామి. చక్కరోదకే. ఓం శ్రియజాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియంబయో జరితృభ్యో దదాతి. శ్రియంబసానామృతత్వమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధామి తద్రో. సమిధామి శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. చక్కరోదకేన స్నాపయామి. తతః శుద్ధోదకం. ఏతే శతం వరుణజే సహస్రం యజ్ఞయా పాశావితతా పురుత్రా. ఏభ్యో న ఇంద్రః సవితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా ముంచन्तు మరుతస్వస్త్యా. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శుద్ధోదకేన స్నాపయామి. ఓం విశేష పూజాం సమర్పయామి. ఓం శ్రియై నమః. ఓం ధృత్యై నమః. ఓం పవిత్రే నమః. ప్రమోదాయిన్యై నమః. హరిణ్యై నమః. ఓం పౌష్ణే నమః. ఓం క్షోణ్యై నమః. ఓం మహ్యై నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి.
గంధమాలేపయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైకపూజితే నారాయణప్రియే దేవి సుప్రీతా భవ సర్వదా. క్షీరోదార్ణవ సంభూతే కమలే కమలాలయే సుస్థిరా భవ మే గేహే సురాసుర నమస్కృతే. మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. మధురపదార్థం నివేదయామి. ఓం నమో నారాయణాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శుద్ధజలేన స్నాపయామి. మధురపదార్థం నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. పానవ్యానవదాన సమానాయ స్వాహ. దేవదేవ్యే నమః. తాంబూలాది సర్వోపచారాన్ని సమర్పయామి. కర్పూరనీరాజనం దర్శయామి. ఓం సంవ్రాజం చ విరాజం చాభిశ్రీర్యాచనోగ్రహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే తయామాసగం సృజామసి. మంగళకర్పూరనీరాజనం దర్శయామి. శ్రీవరలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ఆచమనం సమర్పయామి. వరలక్ష్మీమాతాకి. శ్రీవరలక్ష్మీమాతాకి. శ్రీవరలక్ష్మీమాతాకి. సుప్రసన్న సుప్రీతో వరదో భవతు. అమ్మవారికి ఇప్పటివరకు పంచామృతాలతో అభిషేకం జరిగింది. ఆ పంచామృత తీర్థాన్ని చివరిలో భక్తులందరికీ కూడా తీర్థంగా ఇస్తారు. అమ్మవారికి ఇప్పుడు అలంకరణలో భాగంగా కుంకుమ పూజ, అష్టోత్తర అనంతరం మనం ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతం ప్రత్యేకత ఏమిటి, ఆ ప్రాశస్త్యాన్ని మనం తెలుసుకొని ఈ యొక్క వ్రతాన్ని పరిసమాప్తం చేసుకుందాం. అందరూ కూడా నమస్కరించుకోండి. అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అంగపూజ, విశేషమైనటువంటి ఆరాధన మనం చేసుకొని కార్యక్రమంలోకి ముందుకు వెళ్దాం. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. ప్రీత్యర్థం సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థం అందరూ కూడా అనండి. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా. క్షీరోదార్ణవ సంభూతే కమలే కమలాలయే సుస్థిరా భవమే గేహే సురాసుర నమోస్తుతే. అంటే పద్మాసనే అమ్మవారిని చూడండి ఒకసారి. పద్మంలో కూర్చుంది. పద్మకరే చేతుల్లో ఏమున్నాయి? పద్మాలే ఉన్నాయి. సర్వలోకైక పూజితే, ఎవరైనా సరే ఇంద్రాది దేవతలు కూడా అమ్మవారిని పూజించాలి, ఇక మరో మార్గం లేదు. అలాగే క్షీరోదార్ణవ సంభూతే, పాల సముద్రంలో పుట్టినటువంటి ఆవిడ, ఎంత అపురూపం ఆవిడకి, ఆవిడ పట్ల. కమలే కమలాలయే అంటే ఎప్పుడు కమలంలో ఆవిర్భవించింది, కమలంతోనే ఆమె సంచారం ఉంటుంది. ఆమె నేత్రాలు, ఆమె పాదములు, హస్తాలు మొత్తం సర్వాంగ సుందరంగా పద్మంతోనే వర్ణించడం జరిగింది. భవమే గేహే అంటే మన శరీరంలో, నా గృహంలో, గృహము అంటే మనం అందరం ఏమనుకుంటాం, ఇంట్లో అనుకుంటాం. నా శరీరం అనేటటువంటి భవనంలో నివాసం చేయమని ఎప్పుడూ కూడా మనం ఏం చేస్తాం, మన ఇంట్లో డబ్బుల దగ్గర అమ్మవారిని ఉంచుతాం, బాగా తాళం వేస్తాం, భద్రపరుస్తాం. కానీ మన హృదయం అనేటటువంటి భవనంలో ఎప్పుడు నివాసం ఉండాలట. ఆ యొక్క ధైర్యం వేరుంటుంది, ఆ యొక్క సంతోషం వేరుంటుంది, ఆ యొక్క కళ వేరుంటుంది, ఆ యొక్క సౌభాగ్యం వేరే ఉంటుంది. హృదయంలో దాస్తే, ఉట్టి భవనంలో దాస్తే సరిపోదండి. అమ్మవారిని భవనం దగ్గర మనం పరిమితం చేయకూడదు. అలాంటి ఈ యొక్క వ్రతం చాలా వైశిష్ట్యం. ఇప్పటి వరకు మనం అభిషేకం చేసుకున్నాం, తామర పుష్పాలతో పూజ చేసుకుంటూ అష్టోత్తరం చెప్పుకుందాం. అందరూ కూడా అమ్మవారిని పాదాల దగ్గర నుండి పైన కిరీటం వరకు నమస్కరించుకోండి చూస్తూ. ఒకసారి అమ్మవారిని పాదాలు, రెండు పాదాల కింద ఉన్నటువంటి కమలం,
కమలము, తర్వాత పాదాలు, పాదాలపైన ఉన్నటువంటి కటి వరద హస్తాలు అంటే నడుం దగ్గర ఒక చెయ్యి, క్రిందకి పాదాలను చూపిస్తూ ఉన్నటువంటి చెయ్యి ఒకటి, అభయం ఇస్తున్నటువంటి హస్తం ఒకటి, ఆ తర్వాత అమ్మవారు ముఖ కమలం, 2 కుడి చేయి, ఎడమ చేయి, కిరీటం. ఇవి సౌభాగ్యాన్ని కలిగిస్తేట మనకి. అమ్మవారికి మనం అంగపూజ చేసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓం చంచలాయే నమః ఓం పాదౌ పూజయామి, చపలాయే నమః ఓం జానుని పూజయామి, ఓం పీతాంబరాయే నమః ఊరుం పూజయామి, కమలవాసిన్యై నమః ఓం కటిం పూజయామి, పద్మాలయాయే నమః ఓం నాభిం పూజయామి, మదనమాత్రే నమః ఓం స్తనౌ పూజయామి, కంబుకంఠే నమః కంఠం పూజయామి, సుముఖాయే నమః ముఖం పూజయామి, సునేత్రాయే నమః నేత్రౌ పూజయామి, రమాయే నమః కర్ణౌ పూజయామి, ఓం కమలాయే నమః శిరః పూజయామి, శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యే నమః సర్వాంగాని పూజయామి. అంగపూజలోనే చెబుతున్నారు. చంచలాయే, ఒక చోట నిలబడదు. అంతే కదా, మనం పోయిన సంవత్సరం సంపాదించిన డబ్బు ఈ సంవత్సరం సంపాదించవచ్చు, సంపాదించకపోవచ్చు. పోయిన సంవత్సరం, ఆ పోయిన సంవత్సరం తాతలు తండ్రులు అంతా సంపాదిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఏమైపోయినాయో తెలియదు. ఆస్తులన్నీ, ఆ తరాలన్నీ ఏం గడిచిపోయినాయో తెలియదు. ఇప్పటికప్పుడే మనం ఎప్పటికప్పుడే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. ఏమైంది ఈ సంపద అంటే నిలబడినటువంటిది ఈ యొక్క ధన సంపద. అలాంటి దానికి ఆ అధినాయకగా ఉందట. కోరిన వాళ్ళకి కోరిక తీరుస్తుంది. నీకు ఇహలోక సంపద కావాలంటే అది ఇస్తుంది, పరలోక సంపద కావాలంటే స్వర్గాన్ని, వైకుంఠాన్ని సైతం కూడా ఇవ్వగలిగినటువంటి అమ్మవారి ఆవిడ. అమ్మవారికి అంగపూజ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కుంకుమ పూజ మనం చేసుకుందాం. అందరూ కూడా శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః అందరూ చెప్పండి. శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః. ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయై నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః ఓం పద్మాయై నమః శుచయే నమః ఓం స్వాహాయై నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం సుధాయై నమః ధన్యాయే నమః ఓం హిరణ్మయే నమః ఓం లక్ష్మే నమః ఓం నిత్యపుష్టాయే నమః ఓం విభావర్యే నమః ఓం అదిత్యే నమః ఓం దిత్యే నమః ఓం దీప్తాయే నమః ఓం వసుధాయే నమః ఓం వసుధారిణ్యే నమః ఓం కమలాయే నమః ఓం కాంతాయే నమః ఓం కామాక్షే నమః ఓం క్రోధ సంభవాయే నమః ఓం అనుగ్రహపరాయే నమః ఓం బుద్ధయే నమః ఓం రుద్ధ్యే నమః ఓం అనఘాయే నమః ఓం హరివల్లభాయే నమః ఓం అశోకాయే నమః ఓం అమృతాయై నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం తుష్టయే నమః ఓం విష్ణుపత్నే నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం ధర్మనిలయాయే నమః ఓం కరుణాయే నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మప్రియాయే నమః ఓం పద్మహస్తాయే నమః ఓం పద్మాక్ష్యే నమః ఓం పద్మసుందర్యే నమః ఓం పద్మోద్భవాయే నమః ఓం పద్మముఖ్యే నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయే నమః ఓం రమాయే నమః పద్మమాలాధరాయే నమః ఓం దేవ్యే నమః ఓం పద్మిన్యే నమః ఓం పద్మగంధిన్యే నమః ఓం పుణ్యగంధాయే నమః ఓం సుప్రసన్నాయే నమః ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యే నమః ఓం ప్రభాయే నమః ఓం చంద్రవదనాయే నమః ఓం చంద్రాయే నమః ఓం చంద్రసహోదర్యే నమః ఓం చతుర్భుజాయే నమః చంద్రరూపాయే నమః ఓం ఇందిరాయే నమః ఓం ఇందుశీతలాయే నమః ఓం ఆహ్లాదజనన్యే నమః ఓం పుష్ట్యే నమః ఓం శివాయే నమః ఓం శివకర్త్యే నమః ఓం సత్యే నమః ఓం విమలాయే నమః ఓం విశ్వజనన్యే నమః ఓం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యే నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యే నమః ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యే నమః ఓం శాంత్యే నమః శుక్లమాల్యాంబరాయే నమః ఓం శ్రియై నమః ఓం భాస్కర్యే నమః ఓం బిల్వనిలయాయే నమః ఓం వరారోహాయే నమః ఓం యశస్విన్యే నమః ఓం వసుంధరాయే నమః ఓం ఉదారాంగాయే నమః ఓం హరిణ్యే నమః ఓం హేమమాలిన్యే నమః ఓం ధనధాన్యకర్త్యే నమః ఓం సిద్ధ్యే నమః ఓం స్త్రేణ సౌమ్యాయే నమః ఓం శుభప్రదాయే నమః ఓం నృపవేష్మగతానందాయే నమః ఓం వరలక్ష్మే నమః ఓం వసుప్రదాయే నమః ఓం శుభాయే నమః ఓం హిరణ్యప్రాకారాయే నమః ఓం సముద్రతనయాయే నమః ఓం జయాయే నమః ఓం మంగళాదేవ్యే నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయే నమః ఓం విష్ణుపత్నే నమః ఓం ప్రసన్నాక్ష్యే నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయే నమః ఓం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యే నమః ఓం సర్వోపద్రవవారిణ్యే నమః ఓం నవదుర్గాయే నమః ఓం మహాకాళ్యే నమః
ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయే నమః. ఓం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయే నమః. ఓం భువనేశ్వర్యే నమః. అందరూ చెప్పండి. ఓం శ్రీ మహాకాళ్యై నమః. ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః. ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయై నమః. ఓం భువనేశ్వర్యై నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాష్టోత్తరశతనామ కుంకుమ పూజాం సంపూర్ణం పూజాం తే గంధమాలేపయామి. గంధద్వారాం దురాధరుషాం నిత్యపుష్టాం కరీషణీం ఈశ్వరీకుం సర్వభూతానాం త్వామిహోపహ్వయే శ్రియం. గంధం ధూపదీపాలు తీసుకోండి. గంధమాలేపయామి ధూపమాఘ్రాపయామి. మహాలక్ష్మీ మాతాకి శ్రీ వరలక్ష్మీ మాతాకి. ఓం గంధమాలేపయామి ధూపమాఘ్రాపయామి దేవదేవ్యై నమః. గంధమాలేపయామి ధూపమాఘ్రాపయామి శుభ్రాజ్యోతిస్య దేవానాం తేజస్య సతతం ప్రభో ప్రభాస్కర మహాతేజా ధూపోజం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపం దీపం నైవేద్యం. ఓం దేవదేవ్యే నమః మహాలక్ష్మీదేవ్యే నమః ప్రీత్యర్థం. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో జన ప్రచోదయాత్ యథాభాగం. మహాలక్ష్మీదేవ్యే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి. మహాలక్ష్మీదేవ్యే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. మధురపదార్థం నివేదయామి. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో జన ప్రచోదయాత్ యథాభాగం. మధురనారికేళ కదలీఫలాన్ని నివేదయామి. ఓం నమో నారాయణాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో విష్ణవే. మహాలక్ష్మీ మాతాకి. యథాభాగం మధురపదార్థం నివేదయామి. ఓం 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 ఓం. మధుర నారికేళ కదలీ ఫల మధుర దానిమ ఫలాన్ని నివేదయామి. తాంబూలాది సర్వోపచారాన్ని సమర్పయామి. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనం వెలిగించుకోండి. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. దేవదేవ్యే నమః. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. ఓం మంగళాశాసనపరైర్మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం. సుప్రసన్న సుప్రీతో వరదో భవతు. మహాలక్ష్మీ మాతాకి. అందరూ కూడా నమస్కరించుకోండి. అమ్మవారు ఈ యొక్క వ్రతంలో ప్రత్యేకత కథని మనం చెప్పుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముగింపు చేసుకుందాం. ఈ వ్రతం చేసుకుంటే ఏమిటి ఉపయోగం అని గనక చాలామంది అడుగుతారు. శౌనకాది మహామునులంతా కూడా అడిగారట సూత మహర్షిని, మహానుభావ, ఏ వ్రతం చేస్తే ఏ దేవతను మనం పూజిస్తే భోగభాగ్యాలు కలుగుతాయి అని అడిగారు. మహర్షులంతా శౌనకాది మహామునులంతా చాలా మేధావులు, వాళ్ళంతా కూడా జ్ఞాన సంపన్నులు. అడిగితే సూత మహర్షి చెప్తున్నారు, నాయన పరమశివుడు స్వయంగా చెప్పినటువంటి వ్రతం, దాని గురించి నేను చెప్తా వినమంటూ మొదలుపెట్టి చెప్పారు. ఇది పార్వతీదేవి ఒకసారి పరమశివుణ్ణి ప్రార్థన చేసిందట, మహానుభావ పరమేశ, భూలోకంలో మానవులు కావచ్చు, ఇతర దేవతలు కావచ్చు, ఎవరైనా ఏ దేవతను ఆరాధిస్తే ఏ దేవతను కనుక పూజిస్తే సకల సౌఖ్యాలు కలుగుతాయో ఆ వ్రతం గురించి తెలియచేయమని ప్రార్థన చేస్తే పార్వతీదేవి పరమశివుడు స్వయంగా వరలక్ష్మి వ్రతము అని ఉన్నది పార్వతి, ఆ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని కనుక ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారికి సర్వ సౌఖ్యాలు కలుగుతాయన్నారు. ఈ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని కూడా చెప్పటం జరిగింది. శౌనకాది మహామునులందరికీ కూడా సూత మహర్షి చెప్తున్నారు ఈ వ్రతం గురించి. ఈ వ్రతాన్ని మొదటగా పరమశివుడు పార్వతీదేవికి ఉపదేశించారు. శుక్రవారం రోజు ఒక కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని, అమ్మవారు ప్రతిమను ఏర్పాటు చేసుకొని చక్కగా అలంకరించి అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి శ్లోకము పద్యము ప్రార్థన రూపంగా చేసి అమ్మవారిని ఎవరైతే నైవేద్య రూపంగా పుష్పాల రూపంగా కైంకర్య రూపంగా సేవిస్తారో వారికి సర్వ సౌఖ్యాలు కలుగుతాయి అనే కథని పరమశివుడు స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని పురాణ రూపంగా మనకి సూతుల వారు చెప్పటం జరిగింది. చారుమతి అనేటటువంటి ఒక మహాభక్తురాలు ఉందమ్మ.
మహర్షులారా వినండి అయ్యా, ఎవరైనా వ్రతం చేస్తే వాళ్ళకి బాగుందా, బాగుంటే మనం కూడా చేద్దామని అనుకుంటాం. ఇది మానవుడి లక్షణం. శ్రీలక్ష్మీశ్చ, నీకు శ్రీహి అంటే లక్ష్మి, ఏమిటి భార్య కూడా ఒక లక్ష్మి, చదువు ఒక లక్ష్మి, వృత్తి ఒక లక్ష్మి, మన ఆరోగ్యం ఒక లక్ష్మి, మన రూపం ఒక లక్ష్మి. ఇవన్నీ లక్ష్మిలో అంశాల కళలు. ఇవన్నీ మనకి ఇవన్నీ ఉంటే అంత లక్ష్మీ సౌభాగ్యం మనం పొందినట్టు. ఇవన్నీ అమ్మవారి అనుగ్రహం ద్వారా మనం పొందుతామట. ఈ చారుమతి కథలో అది వృత్తాంతం మనకు కనబడుతుంది. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, ఇలాంటి వ్రతాన్ని మనం అందరం భక్తి శ్రద్ధలతో చేయాలి. అందరినీ కూడా పిలుచుకోవాలి. ఇళ్ల పక్కన వాళ్ళని అందరినీ పిలిచి మన శక్తిలో పండో ఫలమో వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇలా వ్రతాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటే మనకు కూడా అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తుంది. సాక్షాత్తుగా చేతికి కడియాలే రావాల్సిన అవసరంలా అలాంటి భావన మనకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అమ్మవారి అనుగ్రహం మనకి ఎప్పుడు నిండుగా ఉండి సౌభాగ్యం అనేటటువంటిది కలుగుతుంది అని ఈ కథలో మనకు అంతరార్థం తెలుస్తూ ఉంది. మనం ఇప్పుడు అందరూ కూడా లేచి నిలబడదాం. లేచి నిలబడి అమ్మవారు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, 3 సార్లు మనం కూడా ప్రదక్షిణం చేద్దాం. ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కరించుకొని ఉత్తర నీరాజనం మంత్రపుష్పాన్ని మనం స్వీకరిద్దాం. జయ బోలో మహాలక్ష్మీ మాతాకి. ఓం నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. నమస్తే గరుడారూఢే డోలాసురభయంకరీ సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వదుష్టభయంకరి సర్వదుఃఖహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. సిద్ధిబుద్ధిప్రదే దేవి భుక్తిముక్తిప్రదాయిని మంత్రమూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. అందరూ కూడా నమస్కరించుకోండి. అమ్మవారికి నమస్కరించుకొని మంగళహారతులు ఇస్తున్నారు. సిద్ధిబుద్ధిప్రదే దేవి భుక్తిముక్తిప్రదాయిని మంత్రమూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. ఆద్యంతరహితే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి యోగజ్ఞే యోగ సంభూతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. స్థూల సూక్ష్మే మహారౌద్రే మహాశక్తే మహోదరే మహాపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. పద్మాసనస్థితే దేవి సర్వపరబ్రహ్మస్వరూపిణి పరమే శివ జగన్మాతా మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. శ్వేతాంబరధర దేవి నానాలంకారభూషితే జగత్స్థితే జగన్మాతా మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. మహాలక్ష్మ్యష్టకం స్తోత్రం యః పఠేత్ భక్తిమాన్ నరః సర్వసిద్ధిమాప్నోతి రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా. ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం మహాపాప వినాశనం ద్వికాలం యః పఠేన్నిత్యం ధనధాన్య సమన్వితః త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం సర్వశత్రు విజయం సర్వశత్రు వినాశనం మహాలక్ష్మీర్భవేర్నిత్యం ప్రసన్నా వరదా భవ. ప్రసన్నా వరదా శుభా. చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ. చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ. కూడున్నది పతి చూడి కుడుత నాంచారి. చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ. కూడున్నది పతి చూడి కుడుత నాంచారి. శోభాని శోభ. మహాలక్ష్మీ మాతాకి. మహాలక్ష్మీ మాతాకి. మహాలక్ష్మీ మాతాకి. అమ్మవారికి మనం చేసినటువంటి ఈ యొక్క శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. చక్కగా అందరూ భక్తులంతా కూడా పాల్గొన్నారు. స్త్రీమూర్తులు అందరికీ సౌభాగ్యం కలగాలి అని అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తూ అందరికీ కూడా ఆశీస్సులు అందచేస్తూ ఈ వరలక్ష్మి వ్రతం ద్వారా సకల సౌభాగ్యాలు అందరూ పొందాలి అని అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మరలా మనం 3వ వారంలో అమ్మవారి వ్రతం
వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎలా అయితే మనం ఇప్పుడు చేసుకున్నామో అలాగే లక్ష్మీ వ్రతాన్ని మనం ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పుకుంటూ వ్రతాన్ని మనం ఆచరిద్దాం అని తెలియచేస్తూ సంతాన లక్ష్మిగా ఈ అమ్మవారు మనకు దర్శనమిస్తారు. జై శ్రీరామ్.